हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत देख आम गोटे डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर गोटे लेटर आसी कोपरे ना टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑल टाइट ऑफ स्टेट शेयरिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेकंड मंथली क्लस्टर लेवल फर्स्ट मंथली हमर क्लस्टर लेवल मीटिंग तो हो जाइला तुम्हें जानिछ समस्ते है तो बर्तमान आज आम देखा 23/7 लेटर टी तो कौन होती ना in inviting a reference to the subject cited above, I am directed to inform you that the second monthly cluster level meetings will be conducted in August 2026. So in the contest, SCRT has been designed the content of meetings which has been shared with all the principals and tight faculty on 22 7 मतलब जुलाई है 2026 in virtual mode रहबो है the same content will be discussed in the second cluster level meeting एटा virtual meeting हबो 22 रे है 22/7 जोटा हे सालानी ऑलरेडी virtual mode रे है तो वर्तमान हमरो क्लस्टर लेवल रे हेबा को जाउछि है केबे हबो ता डिटेल्स देखिबा वर्तमान तो तमरो मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक अगस्त 2026 माने अगस्त मासे हेबा को जाउछि है तो तार कार्यसूची रहिबो तमरो कौन कौन रहिबो देख प्रथम रहिबो तमरो स्वागत एवं कार्यसूची रो सूचना प्रदान करा जिवो देन नेक्स्ट तमरो जीवो तमरो जो अगस्त मास रे हबो है कौन कौन रहिबो तार मुख्य विषय वस्तु रहिबो तमरो देख तो देखिबा हमें वर्तमान हमरो कोन अछि जो मीटिंग हबो प्रथम रहिबो तमरो स्वागत एवं कार्यसूची रो सूचना प्रदान करा जिवो 10 ରୁ 10:15 भितरे देन सेकेंड रे आसीबो तमरो पूर्व बैठक विषय रो टिके आलोचना हबो 10:15 ରୁ 10:30 भितरे देन तमरो थर्ड रहिबो गैलरी वीक हला गैलरी वीक माने 10:30 ରୁ हबो तमरो 11टा पर्यंत गैलरी वीक माने रहिबो तमरो आज रो मुख्य विषय वस्तु कोन रहिबो से ऊपर डिस्कशन हबो देन रहिबो मौलिक साक्षरता ऊपर हमर रहिबो 11टा ରୁ 11:30 भितरे टीचिंग दिया जिवो मौलिक संख्या ज्ञान ऊपर तमरो 11:30 ରୁ 12टा पर्यंत दिया जिवो देन रहिबो दलगत उपस्थापना 12टा ରୁ घंटे भितरे रहिबो तमरो दलगत उपस्थापना माने दिया जिवो प्रेजेंटेशन पिला माने टीचर माने कोन करिवे दलगत हेग्री सेटा उपस्थापना करिवे हला तापर न्यस्त कार्य आलोचना हला पेयर वर्क हला माने हळ हळ हेगे सेटा कोन करिवे काम करिवे न्यस्त कार्य आलोचना करिवे जोटा दिया जाइथिबो से कार्य आलोचना हबो दल हेगी तापर मध्याह्न भोजन विरति रहिबो 1:30 ରୁ 2:15 पर्यंत देन 8 रहिबो तमरो विद्यालय परिदर्शन आलोचना बेस्ट प्रैक्टिस जोटा रहिबो विद्यालय परिदर्शन आलोचना रे 2:15 ରୁ 2:45 पर्यंत हबो देन रहिबो शिक्षण सोपान रजिस्टर जिला क्लस्टर स्तरीय शैक्षिक आलोचना रहिबो 2:45 ରୁ 3:45 पर्यंत देन लास्ट रहिबो तमरो संक्षेपण मु कोन सिखिली आ न्यस्त कार्य कोन दिया जिवो सेटा रहिबो 3:45 ରୁ 4टा पीएम भितरे बुझियला तो एतिक रहिबो तार मुख्य विषय वस्तु तो जीवा चलो भितर को आउ अधिक जानिबा तो हमर रहिबो पूर्व बैठकर विषय वस्तु आलोचना गोटे 15 मिनिट हबो जुलाई मासर मासिक क्लस्टर लेवल बैठकर को विषय गुडी आलोचना करा जाइथिला पचरा जिवो एही शिक्षा वर्षर मासिक क्लस्टर लेवल बैठकर स्वतंत्रता विषय रे मध्ये कुआ जिवो को सब कार्य करा जिबा आलोचना सेटा हबो कोटा करा जिवो आ एही विषय वस्तु गुडी को आपण माने निज विद्यालय रो अन्य शिक्षक मानक सहित आलोचना करिथिले कि जोटा आगुरु हेतिला प्रथम मीटिंग टा सेटा आलोचना करथिले कि आलोचित विषय वस्तु मध्यरु को गुडी को आपणकर कार्यकारी करिसथि आ कोडी करनाथि काम भी दिया हेतिला से गुडी भितर कोटा करछथि स्कूल इम्प्लीमेंट आ कोटा करनाथि एटा कहि तापर रहइबो तमरो जुलाई मासर आलोच्य विषय जुलाई मास रे कोन कोन आलोच्य विषय थिला चलित शिक्षा वर्षर मासिक क्लस्टर लेवल बैठक एमसीएम रो स्वतंत्रता वार्षिक कार्य योजना विद्यालय समय निर्घंट शिक्षण फलाफल पुस्तिका शैक्षिक कैलेंडर जादूपेड़ी हेतिला एटा हला खेल भित्तिक कार्य पई पुस्तिका शिशु बाटिका पई देन रहिबो प्रारंभिक स्तर पे आकलन रूपरेख शिशु बाटिका ठारू अष्टम पर्यंत केंद्र आकलन करिवे माने एग्जाम ऊपर इवैल्यूएशन जोटा रहिबो एग्जाम हला शिक्षण सोपान रजिस्टर कोन परिवर्तन हेतिला से विषय को आइतिला विद्यालय परिदर्शन आलोचना बेस्ट प्रैक्टिस ऊपर को आइतिला ऑनलाइन कंटेंट दिया जाइतिला देन रहिबो स्कूल सेफ्टी ऊपर को जाइतिला हला एटा सब तमे सिखितिलो पूर्व क्लास रे तो मु कहितली मु गैलरी वेक माने गैलरी परिभ्रमण हला 30 मिनिट रो क्लास हबो कोन सेट रहइबो ना जुलाई मासर क्लस्टर्स बैठक गैलरी वेक
ହେଲା ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରିଭ୍ରମଣରେ କୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ ସେଟା କହିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିବା ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ବା ପିପିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କ'ଣ ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ଆମର ବିବରଣୀ ପଠନ ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରହିବ ହେଲା। ବିବରଣୀ ପଠନ ତାପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପିପିଟି କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଟା କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ସେଟା କହିବେ ଆଉ এই କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ଗ୍ୟାଲେରୀ ୱାର୍କ ହେଲା। ଗ୍ୟାଲେରୀ ୱାର୍କ ବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସିଆରସିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ପାଠ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟର ସୋପାନ ପ୍ରଭାବ ଓ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବିବରଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ଆସିଥିବା ଅସୁବିଧା ଆଉ ତାହାର ସମାଧାନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସିଆରସିଙ୍କର ଏଟା କ'ଣ କରିବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲେଖା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଲେଖିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କରୁଥିବା ତ୍ରୁଟି ବା ସଂଶୋଧନ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଦେନ୍ ରହିବ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ମୌଳିକ ଭାଷା ବିକାଶର ପ୍ରଦର୍ଶନ 30 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟରେ ହେବ। ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ 3ଟା ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶର କୌଶଳ ହେଲା। ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର କଥନ ଶ୍ରବଣ ଓ ଚିନ୍ତନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ପଠନ ଲିଖନର ମୂଳଦୁଆର ବିକାଶ କରାଯିବ। ତାପରେ 3 ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଧାର କରିକି ମାନକ ଭାଷା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଗ୍ରସର କରାଯିବ। ତାପରେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶର କୌଶଳ କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ସାରାଂଶ ବାହାର କରିବା ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅନୁମାନ କରିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଟାରେ ଯିବ ଏଟା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶର କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ଗଳ୍ପ କଥନ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରାହେବ ମୌଖିକ ଖେଳ କରାହେବ ଅଭିନୟ ସଂଳାପ କରିକି ଆମେ ଶିଖିବା। ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରାଯିବ ଦେଖ ଏଟା ପାଠ 5 ହେଲା। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କଥା ହେବା ଦେଇଛି ଆମ ଜୀବ ଜଗତରେ ହେଲା। ଜୀବ ଜଗତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲାସ୍ 2ର ହେଲା। ଆମ ଜୀବ ଜଗତ ଉପରେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି ଦେଇଛି ସବୁ ଚିତ୍ର କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଚିତ୍ରଟି ଦେଖେଇଲା ପରେ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସାଧନ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସିଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହେଲା। ତାପରେ ସାଧନା କର୍ମୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଝୁଲଣା 1ର ପୃଷ୍ଠା 27-28ରେ ଥିବା ଏଟା 1 କ୍ଲାସ୍ର ହେଲା। ଝୁଲଣା 1 ମାନେ 1 କ୍ଲାସ୍ର ପାଠଟା। ତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧନ କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ୟୁ ଆକାରର ବସେଇକି ବହିର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଚିତ୍ର ଦେଖାଇକିରି ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବେ। କ'ଣ ପଚାରିବେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ କହିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୋଉଠି ବସିଛି କହିବେ। ଚିତ୍ରରେ କେତେଟା ହରିଣ ଅଛନ୍ତି କହିବେ। ଚିତ୍ରଟି କାହାକୁ ଆଦର କରୁଛି। ପୁଅଟି କାହାକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଚିତ୍ରଟି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବ କହ। ଚିତ୍ର ତାପରେ ଘରେ ପାଳୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀର ନାଁ କହିବେ। ବଣରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ନାଁ କହିବେ। ଜାଣିଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ କହିବେ। ତାପରେ ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବେ। ସେମିତି ଗାଈ ଘୋଡ଼ା କୁକୁର ଆମର କି ଉପକାର କରନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଟା କହିବେ। ମୟୂର ଠେକୁଆ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥିବ ଭାବୁଛ ସେଟା କହିବେ। ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁର ଉଇ କୋଉଠି ରହନ୍ତି କହିବେ। କୃଷକ ହଳ କରିକି କୋଉ ସବୁ ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାଏ। କାଉ ଚାଳ ଉପରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବ ବୋଲିକି ଯୋଜନା କରୁଥିବ ସେଟା କହିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କାହିଁକି ଡେଇଁଛି। ହାତୀମାନେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହୋଇଯାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଡିସ୍କସନ କରାହବ। ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବ। ତାପରେ ରହିବ ସାଧନ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦେଖ ଏହାପରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ 2-3ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ
କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିରେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ ହେଲା, ଆଉ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଇବେ। ମାନେ ସେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ କରାହବ ଆଉ ଦିଆହବ ଆଙ୍କର ପତ୍ରଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ, ଆଙ୍କେ ଲେଖିଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ତାଙ୍କର ଲେଖିଥିବା ଜିନିଷଟା। ତ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ ହବ, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର ଏଠି, କୋଉ କୋଉ ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଗଲା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିପରି ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମୟରେ କୋଉ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ବହିରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଆମେ କୋଉ ସବୁ ମୌଖିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନର ବର୍ଗୀକରଣ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ହେଲା। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ତମକୁ ଦେଖିକି କହିବ ଯେଉଁଠି କାହାକୁ ଆଦର କରୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଗୁଡ଼ା ଯିବ। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ହେଲା, କ'ଣ କେଉଁଠି କେତୋଟି କାହାକୁ ଏମିତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ମୂଳକରେ ଚିତ୍ରଟି କୋଉ ସ୍ଥାନର ହେଲା, ଘରେ ପାଳୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ନାଁ କହିବ ହେଲା, ବଣରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ନାଁ କହିବ, ଜାଣିଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପାଣି ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ନାଁ କହିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା, କୁକୁର ଆମର କି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲା ଏଟା ହେଲା ମୁକ୍ତ, ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଟାଇପର ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୟୂର ଠେକୁଆ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ନାହିଁ, ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ତାଙ୍କେ କହିବେ ପିଲାମାନେ। ମୟୂର ଠେକୁଆ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିବ ଭାବି କୁହ, ଏଟା କିଏ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ ହେଲା। ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁର ହେଲା, କୋଉଠି ରହନ୍ତି, କୃଷକ ହଳ କରି କୋଉ ସବୁ ଫସଲ ଲଗାଇବ, ଏଟା ସବୁ ଏଟା ହେଲା ତମର ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ସାଧାରଣକ୍ରମୀ ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବେ। କ'ଣ ନା କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଅଧିକ ପରିମାଣର ମୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦରକାର, ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଆଲୋଚନାକୁ ଏକ କଥୋପକଥନ ସଂଳାପ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଆଧାର କରିକି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ତର ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, 30 ମିନିଟର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସେଟା ହେଲା ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ। ଏବେ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆସିବ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ କୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପଚରାଯିବ। ଜିକେ କିଟ୍ର କୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ଦେଖାଇକରି 19 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ତାପରେ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ହେଲା କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣିତରେ କୋଉ ସବୁ ଧାରଣା ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି କହିବେ। ଦେଖୁଛ ଏଟା ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ବ୍ଲକ ଯାକ, ଏଟା ହେଲା ତାର କ'ଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲକର ନେଇକି, ଏଟା ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତମର ରହିବ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିରେ ବସାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ନୀଳ ରଡ୍, ହଳଦିଆ ରଡ୍, ଘନ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାଟ୍ ଏମିତି ଦେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମ୍ୟାପ୍ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଏଟାକୁ ଶତକ, ଦଶକ ଆଉ ଏକ ଘରର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ହେଲା, ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା। ତାପରେ ରହିବ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ, ଆଲୋଚନା କ'ଣ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କରିବା ନା କୋଉ ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟି କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କୋଉ ପନ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୋଉ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, କୋଉ ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବଳ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହେଲା ଥିଲା କି, ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଉ କୋଉ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏ ଭିତରେ। ତାପରେ ରହିବ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 60 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟା ଦଳରେ ଭାଗ କରାଯିବ ଆଉ 3ଟା ଦଳର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ 2ଟି ଦଳକୁ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଦଳ 1 ଝୁଲଣା 1 ବହିର ପାଠ 1 ଥିବା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦଳ 2 ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବେ, ଶୁଆର ଜନ୍ମଦିନରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦଳ 3 ଯାଦୁପେଡରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ ସିଂହ ମୂଷାରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦଳ 4ରେ ନୀଳ ରଡ୍, ହଳଦିଆ ଘନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ। ଦଳ 5ରେ ନୀଳ ରଡ୍, ହଳଦିଆ ରଡ୍
ଘନ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁକୁ କ'ଣ 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଶିଖିବେ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ରହିବ ତମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, କୋଉ କୋଉ ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିବ ଏଠି ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ପଢ଼ିଦେବ, ପଢ଼ିକି ଏ ଜିନିଷ ଯାକ କରିବ, ପଚାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ରହିବ ତମର ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ। ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ କୋଉ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପଦ୍ଧତିକୁ କୋଉ ବିଷୟ ଓ କୋଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଟାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ କୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ କୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ରହିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆସିବ ହେଲା। ଏଠି ଆସିବ ଉପରୋକ୍ତ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ସିଆର୍ସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭେନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର HM ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି PPT ବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କୋଉ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ମତାମତ ଦେବେ, ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲର କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିବେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା 60 ମିନିଟ୍ ହେବ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଉପରେ ହେଲା। ଏଇଟା google.com ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭରେ ଥିବ, ଏଟାକୁ ପିପିଟିଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିକି ପଢ଼ା ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଗ୍ରେଡ୍ 3 ହେଲା। ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସର ଭାଷା ଓ ଗଣିତ କୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ତ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଭାଷା ଓ ଗଣିତର କୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ହେଲା। 6ଟି ଦଳ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିଥିବା ଆଉ କରିପାରିନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ତାପରେ ରହିବ 2ରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିଥିବା ଓ କରିପାରିନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗଣିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିଥିବା ଓ କରିପାରିନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନେବା। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା କିପରି ଥିଲା, ଏଟା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଉପସ୍ଥାପନ, ତାପରେ ସଂକ୍ଷେପଣ ହେଲା। କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ହେଲା, କରାଯାଇପାରିବ, ଏଟା ସବୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍। ତାପରେ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ହେଲା। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଲଷ୍ଟରରେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ସିଆର୍ସି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନିଜର କ୍ଲଷ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ହାର୍ଡସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ସେ ବିଷୟରେ ହେବ ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିବ ସଂକ୍ଷେପଣ ଆଉ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂକ୍ଷେପଣ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୈଠକକୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବଳ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ତମର ରହିବ ସଂକ୍ଷେପଣ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ କରାଯିବ। ଆଜିର ବୈଠକରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା କେତୋଟି କୋଉ 3ଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଏଟା ସବୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ। ତାପରେ ସିଆର୍ସି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପରେ ସାଙ୍ଗ କରାଯିବ ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।